नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां अमरजीत सिंह। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक फास्ट पैट्रोल वैसल अते एक लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट जहाज़ मालदीव नूं सौंपे। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी जलंधर विखे ग्लोबल ओपन फेस्ट यूथ वाइब दे विच हिस्सा लिया। वख-वख मुद्दिआं ते नौजवानां दा कीता मार्गदर्शन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अनुसार दफ्तरी समा बदलण की पहलकदमी नाल सूबे विच होया नवें युग का आगाज। केंद्र सरकार ने फांसी राहीं दित्ती जाण वाली मौत की सज़ा नूं बदलण बारे विचार संबंधी सुप्रीम कोर्ट विच दिता बयान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक ट्वीट सुनेहे विच कहा है कि अज एक रस्मी समागम दौरान एक फास्ट पैट्रोल वैसल अते एक लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट जहाज़ मालदीव नूं सौंप के उन्हां नूं बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि यह हिंद महासागर खेत्र विच शांति अते सुरक्षा प्रति साडी सांझी वचनबद्धता का प्रतीक है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने अज सवेरे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह नाल भी मुलाकात की। अपने एक ट्वीट विच इस बारे जानकारी दिंदे उन्होंने दस्सिया कि इस मुलाकात दौरान भारत मालदीव के दवल्ले रिश्तिਆਂ ਨੂੰ होर मजबूत करन ਅਤੇ संबंधित मुद्दों ते विस्तारपूर्वक गलबात की गई। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। एक अखबार के लेख विच केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यह सुधार भारत के खोज और उत्पादन के खेत्र में वधेरे नवीनता और निवेश को उत्साहित करता है, जो ऊर्जा स्वै निर्भरता वाल भारत की यात्रा को अगे वधाउंदा है। उन्होंने लिखा कि सरकार द्वारा कई पहलकदमियां ने यह यकीनी बनाया कि नागरिकों को कीमतों में वाधे का असर न झलना पवे। उन्होंने दस्सिया कि जनवरी 2021 तो इस साल फरवरी दरमियान अंतरराष्ट्रीय गैस दी कीमतों में 228% के भारी वाधे के बावजूद भारत में CNG दी कीमतों में वाधा 83% तक सीमित रखा गया है। लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी जलंधर विखे ग्लोबल ओपन फेस्ट यूथ वाइब का आयोजन किया गया है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अज इस यूथ वाइब विच हिस्सा लिया ते वख-वख मुद्दों ते नौजवानों का मार्गदर्शन किया। एक रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी के ग्लोबल ओपन फेस्ट यूथ वाइब विच पुजण ते स्वागत कुछ इंज रवायती तरीके नाल होया। नौजवानों नाल खचा-खच भरे यूनीवर्सिटी के ऑडिटोरीयम में चल रहे इस यूथ वाइब नूं संबोधित करदिआं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अजिहे समागम नौजवानों में एक नवी ऊर्जा पैदा करते हैं। यूथ वाइब एक यूथ फेस्टिवल है जहां देश भर के कोने कोने से युवा आए हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। और भारत का आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज ये बहुत गहरा है। हमारे इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए यूथ फेस्टिवल बहुत अच्छे लाभदायक सिद्ध होते हैं। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इसका शानदार आयोजन यहाँ पर किया गया। मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला, युवाओं से रूबरू होने का अवसर भी मिला, देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसको साझा करने का अवसर भी मिला। और अमृतकाल से स्वर्णिम काल की यात्रा में युवाओं की भूमिका कैसी हो, कोई ना कोई एक क्षेत्र चुन के वो अपना योगदान कैसे करें। और जो मोदी जी कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करके भारत की एकता एकजुटता को बनाए रखकर विकसित भारत का निर्माण करना है और हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। ये पांचों पंचप्रण को युवा अपना आत्मसात करें और भारत को अमृतकाल से स्वर्णिम काल की ओर लेकर चलें। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वो नौजवानों में ऊर्जावान बनन आए ने, ना कि वोट मंगण या उपलब्धियां गिनाउण। हमें अपनी ताकत को पहचान कर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए यूथ वाइब जैसे कार्यक्रम की बहुत आवश्यकता है। रश्मि जी, मेरा यहाँ पर आने का कोई और कारण नहीं था। ना मैं यहाँ पर वोट मांगने आया हूँ, ना मैं यहाँ पर उपलब्धियां गिराने आया हूँ। मैं यहाँ पर युवाओं के बीच में आया हूँ जिनकी वाइब्रेशन के बाद मैं भी थोड़ा और एनर्जेटिक होकर यहाँ से वापस जाऊंगा और थोड़ा ज़्यादा काम कर पाऊंगा।
अनुराग सिंह ठाकुर ने नौजवानों ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰੋ ਚਾਂਸਲਰ ਰਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਅੱਜ ਸਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੜਾ ਕਿੰਗ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਐਕਟ 2019 ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ PACL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ ਅਤੇ RBI ਨੂੰ PACL ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 2497 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਅਤੇ RBI ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ RBI ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਠਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ NGT ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ JB ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ R ਵੈਂਕਟ ਰਮਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਨਲ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ GST ਮਾਲੀਆ 1,87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ GST 38,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ GST 47,412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ GST 99,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੈਸ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 12% ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਲ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਧਾਰ ਤੇ 16% ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅੱਗ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਫਟ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 200 ਅੰਕਾਂ ਦੀ बढ़त ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਫਟੀ 18,100 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 5%, ਜਦਕਿ IDFC ਬੈਂਕ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਅਤੇ PSU ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ 463 ਅੰਕ ਉਛਲ ਕੇ 61,112 ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 150 ਅੰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 18,065 ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੱਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ NCP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੜਮੁੱਲਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ, ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਂਤੇ ਟੋਪੇ, ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ, ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ, ਮਣੀ ਰਾਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਲੀ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 53ਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ Y20 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर।
नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार, आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला, ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी, वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई, याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNU DD के जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक फास्ट पेट्रोल वैसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट जहाज मालदीव नूं सौंपे। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी जलंधर विखे ग्लोबल ओपन फेस्ट यूथ वाइब विच हिस्सा लिया। वख-वख मुद्दों ते नौजवानों दा कीता मार्गदर्शन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अनुसार दफ्तरी समा बदलण की पहलकदमी नाल सूबे विच होया नवे युग का आगाज। केंद्र सरकार ने फांसी राही दी जाने वाली मौत की सज़ा नूं बदलण बारे विचार संबंधी सुप्रीम कोर्ट विच दिता बयान। ते इस दे नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।